स्टूडेंट्स अज असी अगली कहानी धरती हेठला बुलद जो कि बहुत ही फेमस राइटर कुलवंत सिंह बिरक द्वारा लिखी गई है। ये स्टोरी एक फौजी वीर जिसका नाम करम सिंह है तो उसका दोस्त मान सिंह है उन्हों के बारे है। और करम सिंह जो कि फौज के विच शहीद हो जाता है अते उसके परिवार की की हालत होंदी है, वो किस तरह एक फौजी कोलों उसकी मौत बारे सच छुपाते हैं, ये उहदे बारे है। आओ असी पढ़ते हाँ। ठट्ठी खारा पिंड अमृतसर तो नेड़े ही सी पक्की सड़क ते। ठट्ठी खारा पिंड किहदा है? करम सिंह जो कि फौजी है, उसका पिंड ठट्ठी खारा है जो अमृतसर के नेड़े है। ते जिस मौज विच मान सिंह जा रहा सी उस विच ते दूर के पिंड विच भी नेड़े ही लगते ने। कहते जिस मौज विच मज़े दे नाल मान सिंह ठट्ठी खारा पिंड नूं जा रहा सी उहनूं दूर वाला पिंड भी नेड़े ही लग रहा सी। इसलिए भावें शाम हो रही सी ते टांगे दे थके हुए घोड़े की चाल भी मट्ठी हो रही सी, उसनूं कोई चिंता नहीं सी। कहण दा भाव है कि जिस तरह वो जा रहा सी शाम का टाइम सी ते टांगे वाला घोड़ा भी थक गया सी, उहदी चाल हौली हो गई सी, मट्ठी मतलब हौली हो गई सी, फिर भी उसनूं देर होने की कोई चिंता नहीं सी। मान सिंह छुट्टी ते आया होया एक फौजी सी। मैं तुहानूं पहलां भी दस चुकी हाँ, मान सिंह ते करम सिंह जिन्हां बारे यह स्टोरी है वो दोनों फौजी हैं। ठट्ठी खारा उसदे यार करम सिंह दा पिंड सी। जिन्नियां गूढ़ियां यारियां फौज विच लगदियां ने होर किते नहीं लगदियां। इस तो भाव है कि उन्हां दोनां विच बहुत ही पक्की यारी सी। पहला तो वो दोवें अपने रैजीमैंटल सेंटर विच इकट्ठे रहे ते हुण एक बटालीयन विच बर्मा फ्रंट ते लड़ रहे सन। शुरू तो ही वो दोनों इकट्ठे रहे ते बर्मा फ्रंट ते लड़ाई दे विच दोनों भाग ले रहे सन। करम सिंह पहलां दा भर्ती सी ते हुण हौलदारी करदा सी। करम सिंह मान सिंह तो पहलां ही फौज विच भर्ती होया सी और हौलदार सी, पर मान सिंह अजे मसा नायकी तक ही अपड़िया सी मतलब पहुंचिया सी। मान सिंह नायकी तक पहुंचिया सी। करम सिंह बारे एक खास गल ये सी कि उसदी जीव विच बड़ा रस सी। करम सिंह दी खास गल की सी? उसकी जबान बहुत मिठी सी, उहदियां गल्लां बातां विचों रस टपकदा सी। पिंड दे कई होर मुंडे भी फौज विच सन। उसदे ठट्ठी खारा पिंड दे बहुत होर मुंडे भी फौज विच भर्ती सन। जदों वो छुट्टी आउंदे तां पिंड दे बंदियां नाल उन्हां दी गल वाहिगुरू जी की फतेह तो अगे ना टुरदी। जदों वो पिंड आउंदे सी तां आम पिंड दे लोकां नाल फतेह बुलाउण तो ज़्यादा वो गल नहीं करते सन। पर जदों करम सिंह पिंड आउंदा तां खूह ते नहाउण वालियां दियां भीड़ां वध जांदियां। सियाल दी अद्धी अद्धी रात लोग ठंडी हो रही दाणे भुन्नण वाली भट्ठी दे सेक आसरे बैठे करम सिंह दीयां गल्लां सुणदे रहिंदे। हुण इन्नियां गल्लां दे विच इन्हां लाइनां दे विच करम सिंह दी वडियाई कीती जा रही है कि उसकी गल विच इन्ना ज़्यादा स्वाद और इन्नी मिठास हुंदी सी कि लोग उहनूं देर रात तक सुणदे रहिंदे, उहदियां गल्लां दी उड़ीक करदे रहिंदे। पिछे रेजिमेंट विच उसदी राइफल का निशाना बड़ा मशहूर सी। जदों रेजिमेंट विच सी ओह तां उसदी जिहड़ी राइफल का निशाना इन्ना क मशहूर सी कि निशाना मारन दे मुकाबलिਆਂ विच उसदी गोली निशाने ते इस तरह ठीक विचकारों लंघदी जिवें आप हत्थ नाल फड़ के लंघाई गई होवे। भाव कि उसदा ही राइफल का निशाना उसकी गोली का निशाना इस तरह एन सेध के निशाने ते लगदा सी ठीक तरीके नाल कि जिस तरह हत्थ दे नाल जाके वो गोली उत्थे लगाई गई होवे। हुण लड़ाई विच उसदे पक्के निशाने दे कई दूर लुके हुए ते दरख्तां दे टाणे जिहे दिसदे जापानी डेगे सन। उसने कहते अपनी गोली के निशाने के नाल जापानियां दे लुके हुए जापानी या दरख्तां दे टाणियां जा वर्गे जापानी जिहड़े उन्हें अपनी गोली के निशाने नाल सुट्टे मतलब मार दिते। इस तरह वो जापानी निशानचियां दियां गोलियां नाल मरे अपने आदमियां दे बदले चुकांदा। मतलब वो जिहड़े फौजी जापानियां दियां गोलियां दे निशाने बने सन वो अपनी गोली के निशाने के नाल जापानियां नूं ढह ढेरी करके अपने फौजियां दा बदला लैंदा ਅਤੇ अपनी पलटन का दिल ठंडा करदा। जिथे मशीन गन्नां दियां गोलियां दियां बाछड़ां निष्फल जांदियां मतलब फजूल हो जांदियां, उत्थे करम सिंह दी एक गोली कम सवार दिंदी।
ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਡ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਤ ਚੰਬੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੈਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਨ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਸਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੰਦ ਸੀ। ਕਦੀ ਕੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁਫਤ ਪਾ ਸਕੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਨ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਚੂੜਕਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਸੀ। ਚੂੜਕਾਣਾ ਪਿੰਡ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਚੂੜਕਾਣਾ ਪਿੰਡ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। 50 ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿੱਥ ਮਤਲਬ ਫਾਸਲਾ। 50 ਕੋਹ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਠੱਠੀ ਖਾਰਾ ਅਲੱਗ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਿੰਡ ਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਚੂੜਕਾਣਾ ਬਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਠੱਠੀ ਖਾਰਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾ ਤੋਂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਠੱਠੀ ਖਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮ ਕੇ ਵਸਿਆ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਪਿੰਡ ਚੂੜਕਾਣਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਛੁੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਤਕਮੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਤਕਮੇ ਭਾਵ ਮੈਡਲ, ਤਮਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਫੌਜੀ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਮੀ ਤੋਂ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਜਾਣ ਲਈ ਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਆਮੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਮੇਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਏਂਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਮੇਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮੇਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾਈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘਿਆ ਹਾਂ, ਪਰਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਬੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉੱਧਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਸਾਰੀ ਥਾਈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਵੀਂ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹੋ ਆਵੀਂ। ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਦਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਠੱਠੀ ਖਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਟਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆ ਚੂੜਕਾਣਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੂੜਕਾਣਿਓ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆ। ਉਸਨੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਡਿਓੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹੀ। ਡਿਓੜੀ ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਟਾਈਪ ਕਮਰਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹੀ, ਆਓ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਆਓ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਪਸ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਓ ਭਗਤ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਓਪਰਾ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਪ ਹੋ?
ਉਸਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਪ ਹੋ। ਉਸਨੇ ਚੰਗੇਰੀ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸਨੂੰ। ਆਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਉਸ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ? ਹਾਂ, ਉਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਕੱਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬੱਧਾ ਮਤਲਬ ਬੰਨਿਆ। ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਧਰ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੱਟੀ ਖੋਲੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੱਟਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਾਹ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਡਿਉੜੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਉੜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧੀ ਘੋੜੀ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਈ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ, ਹੋਰ ਛੋਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਤੇ ਅਖੀਰ ਮੁੜ ਕੇ ਡਿਉੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਡਿਉੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੀ ਝਾਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਰੀ ਦੀ ਗੱਡ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਰੀ ਦੀ ਗੱਡ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਬੇ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੁੱਢੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਬੁੱਢੀ ਮਤਲਬ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਹੋਠ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਫਰਕੇ ਮਤਲਬ ਹਿੱਲੇ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਗੜਵੀ ਤੇ ਕੌਲੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਝੈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ? ਮਝੈਲ ਮਤਲਬ ਮਾਝੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਰੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਸੀ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਥੋੜਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਉਸ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਰੌਣਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੁਝ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਗੋਲੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਘੋੜਾ ਦੱਬਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖ ਦੇ ਫੌਰ ਮਤਲਬ ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਪਾਨੀ ਹੇਠਾਂ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਾਪਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਟੁਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੱਭ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਟੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਝੱਟ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਇਸ ਉਮੀਦ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਉਸਦਾ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਣ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ।